السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ یوسف۔ ہر ہفتے کی طرح چین سے صنعت و حرفت، سائنس و ٹیکنالوجی، تعلیم و تربیت، طرز معاشرت اور دیگر اہم خبروں کے ساتھ حاضری خدمت ہیں۔ اس ہفتے ہم آپ کو چین کے انسان بردار خلائی مشن پر کام کرنے والے خلا بازوں سے ملوائیں گے۔ نخلستان کو سرسبز جنگل میں کیسے بدلا گیا، چین کے کارگو سسٹم کی ترقی اور مستعدی کا بھی ذکر ہوگا۔ چین کے مختلف علاقوں میں غیر معمولی بارشوں کی پیشگوئی، ضلع یانہونگ میں موسم گرما کی فصلوں کی کٹائی کے بارے میں بتائیں گے۔ چینی لڑکی فیروزہ سے بھی آپ کو ملوائیں گے جس کی زندگی پر پاکستان کا گہرا اثر ہے۔ ہانگ شو شہر کی سیر بھی اسی پروگرام کے دوران ہی کریں گے جسے ریشم کے کپڑے کا آبائی وطن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس ہفتے کی اہم خبروں پر سیگمنٹ چائنا دس ویک میں۔ چین کا انسان بردار خلائی جہاز چینشو 14 خلا میں اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ خلائی جہاز 3 خلا بازوں کو لے کر گیا جو خلائی اسٹیشن تھیانگ کونگ پر 6 ماہ قیام کریں گے۔ ان خلا بازوں کو رواں برس کے اختتام تک خلائی اسٹیشن کی تعمیر کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ چین نے 5 جون کو انسان بردار خلائی جہاز شانگچو 14 خلا کی جانب روانہ کر دیا، جس میں 3 خلابازوں پر مشتمل عملے کو چینی خلائی اسٹیشن تھیان کونگ پر آئندہ 6 ماہ تک قیام کے لیے بھیجا گیا، جس کا مقصد سن 2022 کے آخر تک خلائی اسٹیشن کی تعمیر مکمل کرنا ہے۔ اس خلائی جہاز کو لانگ مارچ 2F کیریئر راکٹ کے ذریعے 5 جون کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10:44 پر چین کے شمال مغربی صحرائے گوبی میں واقع چیو چھوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا کی جانب روانہ کیا گیا۔ شانچو 14 پر سوار 3 خلابازوں کے مشن کمانڈر چھان تونگ ہیں، جو 2016 میں انسان بردار خلائی مشن شانچو 11 میں حصہ لے چکے ہیں۔ عملے میں سن 2012 میں خلا کا سفر کرنے والی پہلی چینی خاتون خلاباز لیو یانگ اور نئے خلاباز سائی شو چو بھی شامل ہیں۔ شانچو 14 کی روانگی کے بعد لیب ماڈیول ون تھیان کی آمد جولائی میں، جبکہ لیب ماڈیول منگ تھیان اکتوبر میں اور پھر تھیان چو 5 مال بردار خلائی جہاز اور انسان بردار خلائی جہاز شانچو 15 کی روانگی کو رواں سال کے آخر میں شیڈول کیا گیا ہے۔ خلائی جہاز چینشو 14 کے ذریعے جانے والے تینوں خلاباز 5 جون کو چینی خلائی اسٹیشن کے بنیادی ماڈیول تیانہا میں داخل ہو گئے، جن میں ایک خاتون اور 2 مرد خلاباز شامل ہیں۔ تینوں خلابازوں نے خلائی مرکز پہنچنے کے بعد زمینی اسٹیشن کو اپنی آمد کی رپورٹ کر دی۔ چین کے انسان بردار خلائی ایجنسی کے مطابق شانچو 14 خلائی جہاز پر سوار 3 خلاباز 5 جون کو شمال مغربی چین کے ایک لانچ سینٹر سے روانگی کے چند گھنٹے بعد چینی خلائی اسٹیشن کے بنیادی ماڈیول تیانہے میں داخل ہوئے۔ 3 خلاباز کمانڈر شانتونگ اور شریک خلانورد لیو یانگ اور سائی شو چو زمین کے مدار میں 6 ماہ تک قیام شروع کریں گے، جس کا مقصد خلائی اسٹیشن تھیان کونگ کی تعمیر کے آخری مرحلے کو مکمل کرنا ہے۔ ان خلابازوں نے تھیانہے میں داخل ہونے پر زمینی عملے کو اپنے کامیاب سفر کی اطلاع دی۔ چھانتونگ نے پیغام ارسال کیا، شانچو 14 کا عملہ رپورٹ کرتا ہے، ہم بنیادی ماڈیول تھیانہے 1 میں داخل ہو چکے ہیں، ہم چین کے خلائی گھر میں اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور چینی خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے تیسرے مرحلے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ شانچو 14 خلائی جہاز شمال مغربی چین کے صحرائے گوبی میں واقع چیو چھوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے 5 جون کو مقامی وقت کے مطابق 10:44 پر روانہ کیا گیا اور بیجنگ کے وقت کے مطابق سپہر 5:42 پر زمین کے مدار میں خلائی اسٹیشن کے بنیادی ماڈیول تھیانہے کے ساتھ کامیابی کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ 3 روزہ ڈریگن فیسٹیول اتوار کو اختتام پذیر ہو گیا۔ اس دوران 7 کروڑ سے زائد چینی باشندوں نے اندرون ملک سیاحت کی۔ اس سرگرمی سے ملک میں سیاحتی شعبے کی آمدن 25 ارب یوان سے زائد رہی۔ سیاحوں نے ڈریگن ریس سمیت مختلف مقابلوں میں شرکت کی۔ اتوار کو ختم ہونے والے 3 روزہ ڈریگن بوٹ فیسٹیول کی تعطیلات کے دوران چین میں 7,96,10,000 سیاحوں نے سفر کیا، جس سے ملک بھر میں سیاحتی شعبے کی آمدنی 25.82 ارب یوان یعنی تقریباً 3.88 ارب امریکی ڈالر رہی۔ چین کے جنوب مغربی صوبہ یونان کے شی شوانگ پان ناتائی خود اختیار پریفیکچر اور پڑوسی صوبے سیچوان میں کانزئی تبتی خود اختیار پریفیکچر کے دلکش قدرتی مناظر نے سیاحوں کو اپنی تعطیلات گزارنے اور خوبصورت نظاروں کے ساتھ یادگار تصاویر لینے کے لیے بے حد متاثر کیا۔
اسی دوران چین کے شمالی اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے اور صوبہ شانشی میں سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا، جہاں مقابلے میں حصہ لینے والے ریسنگ ٹریک کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی خوبصورتی کو قریب سے محسوس کر سکتے تھے۔ چین کے وسطی صوبہ ہوپئی کے شہر ووہان میں یلو کرین ٹاور، جو چین کے مشہور ترین روایتی ٹاورز میں سے ایک ہے، تعطیلات کے دوران رات کے وقت کھلا رہا، جہاں تہوار سے متعلق خصوصی سرگرمیاں بھی جاری رہیں۔ بیجنگ کے 3 مضافاتی اضلاع فانگشان، چانگپنگ اور منتھوکو کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کبھی کوئلے کی کانی تھی۔ مقامی حکومت نے ان اضلاع میں ماحولیاتی تبدیلی اور بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دیہی معیار زندگی کو بہتر بنانے، پائیدار اعلیٰ ترقی حاصل کرنے کے حل بھی تلاش کیے ہیں۔ بیجنگ کے مضافاتی اضلاع نے ماحولیاتی تبدیلی اور بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے کے منصوبوں کے ذریعے دیہی زندگی کو بہتر بنانے اور پائیدار اعلیٰ معیار کی ترقی حاصل کرنے کے حل تلاش کیے ہیں۔ 3 مضافاتی اضلاع فانگشان، چانگپنگ اور منتھوکو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی حملے کے خلاف چین کی مزاحمتی جنگ میں صف اول کے جاپان مخالف فوجی علاقے پھنگ شی کا حصہ تھے۔ ضلع منتھوکو میں شیانگ چھنگ کشوئی نامی گاؤں میں دور دور تک شاندار پھول کھلے ہیں، جو دارالحکومت کے تمام علاقوں سے آنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ سیاح شاید ہی ان حیرت انگیز مناظر کا تصور کر سکتے تھے، کیونکہ ماضی میں یہ کیچڑ سے بھرا ایک میدان تھا جہاں کوئلے کی کان واقع تھی۔ بیجنگ کی مقامی حکومت نے حالیہ برسوں کے دوران مضافاتی اضلاع میں صنعتی تبدیلی اور ماحولیاتی بحالی کے منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ منتھوکو میں کوئلے کی کان کنی کی تاریخ کو ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ چانگ پھنگ نے بڑے پیمانے پر جنگلات کا منصوبہ شروع کیا ہے اور فانگشان میں 1000 ہیکٹر سے زائد رقبے پر مشتمل کانوں کی زمین کو بحال کر دیا گیا ہے۔ چین رواں برس پاور گرڈ کے شعبے میں 500 ارب یوان سے زائد کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ خطیر رقم مختلف منصوبوں پر خرچ کی جائے گی، جن میں الٹرا ہائی وولٹیج بجلی کی ترسیلی لائنیں، مرکزی گرڈز، پمپ سٹوریج پاور اسٹیشنز، شہری اور دیہی پاور گرڈز کی تعمیر شامل ہے۔ اسٹیٹ گرڈ کارپوریشن آف چائنا نے کہا ہے کہ ادارہ رواں سال ملک بھر میں پاور گرڈ کے نئے بنیادی ڈھانچے میں 500 ارب یوان یعنی تقریباً 74.96 ارب امریکی ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ رقم مختلف منصوبوں پر خرچ کی جائے گی، جن میں الٹرا ہائی وولٹیج بجلی کی ترسیلی لائنز، مرکزی گرڈز، پمپڈ سٹوریج پاور اسٹیشنز اور شہری اور دیہی پاور گرڈز کی تعمیر شامل ہے۔ SGCC میں محکمہ ترقی کے ڈپٹی ڈائریکٹر چانگ چھوان کے مطابق ادارے کی سرمایہ کاری کا پیمانہ 500 ارب یوان سے تجاوز کر جائے گا، جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاور گرڈ کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے توقع ہے کہ 10 کھرب یوان سے زائد کی سرمایہ کاری اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم صنعتوں اور سماجی شعبوں میں کی جائے گی، جس سے تیز رفتار اور مستحکم اقتصادی ترقی کو مؤثر انداز سے فروغ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ کمپنی کا کہنا ہے کہ رواں سال 40,000 سے زائد ملازمتیں بھی فراہم کی جائیں گی، تاکہ روزگار کو مستحکم کرنے میں مدد مل سکے۔ توانائی کے 14ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت چین میں اعلیٰ معیار کی ترقی کو تیز کیا جائے گا۔ منصوبے کے مطابق 2025 تک قابل تجدید توانائی کے تحت بجلی کی سالانہ پیداوار تقریباً 33 کھرب کلو واٹ فی گھنٹہ تک پہنچ جائے گی، جو توانائی کی بنیادی کھپت کا تقریباً 18% ہے۔ چین نے توانائی کے 14ویں 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس میں ملک کے اہداف، اہم امور اور قابل تجدید توانائی کی اعلیٰ معیار کی حامل ترقی کو تیز کرنے کے اقدامات کی ضمانت دی گئی ہے۔ منصوبے کے مطابق سن 2025 تک چین بھر میں قابل تجدید توانائی کی مجموعی کھپت تقریباً 1 ارب ٹن معیاری کوئلے سے حاصل ہونے والی توانائی تک پہنچ جائے گی، جو توانائی کی بنیادی کھپت کا تقریباً 18% ہے۔ سال 2025 تک قابل تجدید توانائی کے تحت بجلی کی سالانہ پیداوار تقریباً 33 کھرب کلو واٹس تک پہنچ جائے گی، جبکہ ہوا اور شمسی توانائی کی پیداوار 2 گنا ہو جائے گی۔ سال 2025 تک قابل تجدید توانائی کی مجموعی طاقت اور غیر پن بجلی کی کھپت کا حجم بالترتیب تقریباً 33% اور 18% تک پہنچ جائے گا، جبکہ استعمال کی شرح مناسب سطح پر رہے گی۔ سال 2025 تک بجلی کے علاوہ توانائی کے استعمال کا پیمانہ جیسے سولر تھرمل یوٹیلائزیشن، جیو تھرمل انرجی ہیٹنگ، بایو ماس ہیٹنگ اور بایو ماس فیول 6 کروڑ ٹن معیاری کوئلے سے حاصل ہونے والی توانائی سے تجاوز کر جائے گا۔
بیجنگ سرمائی اولمپکس اور بیجنگ پیرالمپکس کے دوران سورج کی روشنی کو بہترین طریقے سے استعمال کیا گیا، جس سے دونوں میگا ایونٹس کے دوران توانائی کی شاندار بچت ہوئی۔ بین الاقوامی اولمپکس کمیٹی نے چین کے کاربن ڈائی آکسائیڈ ریفریجریشن سسٹم کو سراہا۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کی جانب سے 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر کم کاربن کے حامل ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں گزشتہ اولمپک کھیلوں اور سرمائی اولمپکس کے اقدامات کا بغور جائزہ لیا گیا۔ رواں سال کے اوائل میں منعقد ہونے والے بیجنگ سرمائی اولمپکس کا ذکر کرتے ہوئے IOC کی آفیشیل ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک مضمون میں نشاندہی کی گئی ہے کہ دوہرے اولمپک مقام کے طور پر چائنا نیشنل ایکواٹس سینٹر کی بیرونی حصے پر ایسے بلبلے استعمال کیے گئے جو سورج کی روشنی کو مکمل طور پر برقرار رکھتے ہوئے مرکز کے اندر روشنی کی مطلوبہ مقدار فراہم کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، جس سے توانائی کی کھپت میں نمایاں کمی آتی ہے۔ اس مقام پر جدید ٹیکنالوجی کے تحت توانائی کی بحالی اور پانی کی ری سائیکلنگ کا نظام بھی شامل ہے۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے مطابق کاربن ڈائی آکسائیڈ ریفریجریشن کا نظام سب سے پہلے چین کے ساتھ ساتھ بیجنگ سرمائی اولمپکس میں بھی استعمال کیا گیا تھا، جہاں اس ٹیکنالوجی کو 4 آئس رنکس میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت کاربن کے اخراج اور توانائی کی کھپت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ ہفتہ 4 جون کو جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق چین میں نقل و حمل اور لاجسٹک کے شعبے میں منظم سرگرمیاں جاری ہیں۔ اہم ملکی بندرگاہوں پر کارگو کی ترسیل میں نمایاں اضافہ ہوا۔ سڑکوں کے ذریعے اور فضائی ذرائع سے اشیاء کی ترسیل میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی۔ ہفتہ 4 جون کو جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق چین میں نقل و حمل اور لاجسٹکس کے شعبوں میں گزشتہ ہفتے بھی عمومی سطح پر منظم سرگرمیاں جاری رہیں، جن کے تحت ملک کی اہم بندرگاہوں پر کارگو کی ترسیل میں یومیہ بنیادوں پر نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ دیگر خدمات بشمول سڑکوں اور فضائی ذرائع سے نقل و حمل اور اشیاء کی ترسیل میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی۔ چین میں 3 جون کو ریلوے کی مال بردار نقل و حمل اعلیٰ سطح پر جاری رہی، جس کے تحت مجموعی طور پر 1,08,78,000 ٹن مال کی ترسیل ممکن بنائی گئی، جس میں یومیہ 0.26% کی کمی دیکھنے میں آئی۔ اسی روز قومی شاہراہوں سے 49,88,000 ٹرک گزرے، لیکن یہ تعداد گزشتہ روز کے مقابلے میں 32.52% کم رہی۔ 4 جون کو ملک بھر کی بڑی بندرگاہوں پر سامان کی نقل و حمل کا حجم 3,19,86,000 ٹن رہا، جس میں یومیہ 10% کا اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ کارگو تھرو پٹ 7,11,020 فٹ مساوی یونٹس تک پہنچ گیا، جو جمعرات کے مقابلے میں 4.7% زائد ہے۔ چین کی مرکزی حکومت نے چھوٹی مسافر کاروں کے لیے خریداری ٹیکس میں 50% کم کر دی، جس کے بعد ملکی آٹو مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ٹیکس میں کٹوتی 1 جون 2022 سے رواں سال کے آخر تک کی خریداریوں پر لاگو ہوگی۔ چین کی مرکزی حکومت کی جانب سے گزشتہ ہفتے کے آغاز میں چھوٹے انجن کی حامل مسافر کاروں کے لیے خریداری ٹیکس میں 50% کمی کے اعلان کے بعد ملک کی آٹو مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ اس دوران سٹورز کی جانب سے ممکنہ گاہکوں سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں گاڑیوں کے مالکان کی بڑی تعداد ٹیکس کی رجسٹریشن کے لیے ٹیکس سروس ہالز کا رخ کر رہی ہے۔ گاڑیوں کی فروخت میں اضافے اور اقتصادی بحالی میں معاونت کے اقدام کے تحت چینی وزارت خزانہ اور ریاستی ٹیکس کی انتظامیہ نے اپنے مشترکہ بیان میں ان کاروں کے ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا، جن کی قیمت 3 لاکھ یوان یعنی تقریباً 44,700 امریکی ڈالر سے زیادہ نہیں، اور انجن کی طاقت 2.0 لیٹر یا کم، یا اسٹیکر کی قیمت کے 5% تک ہے، جو اس سے قبل 10% مقرر کی گئی تھی۔ ٹیکس میں کٹوتی 1 جون 2022 سے رواں سال کے آخر تک کی خریداریوں پر لاگو ہوگی۔ ریاستی کونسل کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق یہ فیصلہ کووڈ-19 کی وبا سے متاثر ہونے والی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پالیسی اقدامات کا حصہ ہے۔ چین میں فریش یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے نوکریوں کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اس حوالے سے ضلع فوتیان میں جاب فیئر سجایا گیا، جس میں مختلف کمپنیوں نے نوجوانوں کو جاب آفرز کی۔ ریکروٹنگ کرنے والے انڈسٹری 4 نامی ادارہ ملازمت کے متلاشیوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔
चीन का जनूबी शहर शानचन मुलाजमतों की सख्त मुसाबकती मार्केट के पेश नज़र मुख्तलिफ नुमाइशों के इनेकाद से आजरों को मुलाजमीन से मिलाने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। हाल ही में जिला फूथियान में मुनक्किदा एक मेले में सुबह 9 बजे मुलाजमत के मुतलाशी अफराद का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला मौजूद था। बैटरी के चार्जर और कनेक्टर तैयार करने वाली एक सनत के मैनेजर वांग छुआन लिंग के मुताबिक उन्हें 1 घंटे में 30 से जायद रिज्यूमे मौसूल हुए और पैदावारी शोबे की ये पोजीशंस नए ग्रेजुएट्स में ज्यादा मकबूल हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री 4.0 नामी इदारा मुलाजमत के मुतलाशी अफराद में मकबूल हो चुका है, जहां एक ताज़ा ग्रेजुएट की माहाना तनख्वाह 10,000 से 15,000 युआन यानी तकरीबन 1,500 से 2,250 अमरीकी डॉलर के दरमियान हो सकती है। कॉलेज से फारगुत तहसील तलबा के लिए मुलाजमत की तलाश का सीजन करीब ही है, जिसके पेश नज़र वजारत तालीम ने मुल्क भर में मुलाजमतें फराहम करने के लिए मुख्तलिफ नुमाइशों का आगाज कर दिया है। चीनी लोग जो ठान ले फिर उसे पाया तकमील तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। शिमाली चीन में वाक़ सूबा हेपे में बंजर सहरा आज शानदार जंगल में तब्दील हो चुका है, जिसे देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहाँ किसी दौर में लकोदक सहरा होगा। चीन ने गुज़श्ता कई साल की सख्त कोशिशों के जरिए माहौलियाती माहौल को बेहतर बनाने में बड़ी पेशरफ्त की है और मौसर अंदाज में सहराओं को नखलिस्तान में तब्दील कर दिया है, जहां मुख्तलिफ परिंदों को सुकूनत इख्तियार करने के लिए राग़िब करने का सिलसिला भी जारी है। शुमाली चीन के अंदरूनी मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके ऑर्डोस में वाक़े सहराए खूपोछी चीन का 7वां बड़ा सहरा है, जो 1.86 हेक्टर रकबे पर मुहित है। माजी में चूंकि यहाँ सब्जा कम था, इसलिए यह इलाका कई दहाइयों से रेत के तूफानों का शिकार रहा है। बरसों के माहौलियाती इंतजाम के बाद सहराए खोपोछी के हयातियाती माहौल में नुमाया बेहतरी आई है और इसके माहौलियाती वसाइल बतदरीज बहाल हो रहे हैं। चीन के शुमाली सूबा हेपे के इंतहाई शुमाल में वाक़े साइहाम्पा, जो कभी एक वसी बंजर जमीन थी, दुनिया के सबसे बड़े इंसानी साख्ता जंगल में तब्दील हो चुका है। दरख्त लगाने वाले चीनी लोगों की 3 नस्लों के इंतहाई मेहनत तलब और मुश्किल काम की बदौलत साइहाम्पा मैकेनाइज्ड फॉरेस्ट फार्म को बंजर बयाबान से सरसब्जो शादाब पौधों से ढकी हुई इंतहाई खूबसूरत जगह में तब्दील कर दिया गया है। कौमी मौसमियाती मरकज ने पेशगोई की है कि चीन के जनूबी हिस्सों में बारिशों का मौजूदा सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। इन इलाकों में कुइशू, हुनान, जियांगशी, आनहुई, शीचियांग, शंघाई, फूचियान, क्वांगतोंग, क्वांगशी और यूनान शामिल हैं। चीन के कौमी मौसमियाती मरकज ने पेशगोई की है कि चीन के जनूबी हिस्सों में बारिशों का मौजूदा सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। मरकज के मुताबिक कुइचाओ, हुनान, जियांगशी, आनहुई, झेजियांग, शंघाई, फूचियान, क्वांगतोंग, क्वांगशी और यूनान के साथ साथ चीन के शुमाल में वाक़े चंद इलाकों में भी शदीद बारिशों की तवक्को है। कौमी मौसमियाती मरकज का कहना है कि इन इलाकों के चंद हिस्सों में फी घंटा 80 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है, जबकि कुछ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। मरकज की जानिब से बारिश के तूफान के लिए जर्द रंग का अलर्ट और शदीद मुतासिर कुन मौसम के लिए नीले रंग का अलर्ट जारी किया गया है। चीन में मौसम के लिए 4 दर्जों पर मुश्तमिल कलर कोडेड वार्निंग का निज़ाम मौजूद है, जिसमें सुर्ख रंग सबसे ज्यादा शिद्दत की नुमाइंदगी करता है, जिसके बाद निस्बतन कम शिद्दत को नारंगी, जर्द और नीले रंग से वाज़े किया जाता है। महकमा मौसमियात के हुकाम ने कहा है कि मई के आखिर से चीन के जनूबी इलाकों में होने वाली मुसलसल बारिशों के तहत मुल्क में अब तक औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसके पेश नज़र छोटे और दरमियाने दर्जे के दरियाओं में मुमकिना तुग़यानी, मट्टी के तौदे गिरने और सैलाब पर तवज्जो देने की जरूरत है। सेगमेंट है रिपोर्ट फ्रॉम चाइना, जिसमें हम आपको बताएंगे कि चीन में इस वक्त मौसम गर्मा की फसलों की कटाई जारी है। हम आपको सुबह यानशी के जिला यान हुलिये ले जाएंगे, जहां किसान अपनी सबसे कीमती फसल गंदम की कटाई में मसरूफ हैं। इस मकसद के लिए जदीद मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं।我是鲍东升，目前所在的位置是山西省运城市盐湖区。那从今天开始，这里进入夏粮收割阶段。这里的主要农作物是小麦，持续收割的时间约3到5天，每亩的产量就500千克左右。那好，那请你随着我的镜头看一看热火朝天的收割场面吧。
俩多好的。今年这个粮食收成怎么样？哎呀，比去年好，比去年好啊。今年的小麦啊，比去年好，老百姓啊舍得，投入，追肥、浇水，就今年的小麦啊颗粒比较饱满。这个农民啊，把这个麦子收了之后，就抓紧时间要晾晒。晾晒干了之后，留点自己的口粮，然后呢，剩下的粮就卖了。小麦收割完了之后啊，这地里边您看啊，有这小麦秸秆儿。这小麦秸秆呢，现在呢也派上了用场。但是红色的拖拉机带了一个装置啊，专门收这个小麦秸秆儿。收了这小麦秸秆儿干嘛用呢？做这个做饲料，这是达到了这个废物再利用吧。其实每年啊，这个收小麦的这个季节，麦收紧接着啊，这个小麦秸秆回收的这些人呢，就紧跟着来了。他们就像候鸟一样，小麦收割到哪儿，他们这个小麦秸秆回收就到哪里。这一包有多重啊？这一包有多重？30多斤呢。这一个人扛不上去啊。यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद सेगमेंट है न्यू विजन। नाजरीन, चीनी अवाम की तरह पाकिस्तानी अवाम भी अपनी मेहमान नवाजी और गर्म जोश रवैयों की बदौलत दुनिया भर में मुमताज़ मकाम रखते हैं। ये एक बार पाकिस्तान आए तो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। इस दफ़ा हम आपको नौजवान चीनी लड़की फिरोज़ा से मिलवाएंगे, जो आपको बताएंगी कि उनकी ज़िंदगी पर पाकिस्तान की इतनी गहरी छाप क्यों है। पाकिस्तान में जाकर उन्हें क्या अच्छा लगा। बीजिंग में रहकर हिजाब ओढ़ने वाली फिरोज़ा एक बड़े आलमी बैंक में मुलाजमत करती हैं। हमारी साथी मेज़बान इफ़्फ़त के साथ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर कर रही हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़्फ़त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिरोज़ा। बहुत से पाकिस्तानी दोस्त इस बारे में बहुत मुद्दुस हैं कि हमारे चीनी लोगों की ज़िंदगी कैसी है। आज मैं अपनी अच्छी दोस्त फिरोज़ा की रोज़मर्रा ज़िंदगी दिखाऊंगी। पाकिस्तानी दोस्तों को सलाम। आप पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती है ना? जी, 30 साल कबल मेरे वालिद साहब पाकिस्तान ही में तालीम हासिल करते थे। फिर उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी में भी काम किया। 2018 में वो काम के लिए इस्लामाबाद गए। आप कह सकते हैं पाकिस्तान उनका दूसरा वतन है और मुझ पे उसका बहुत गहरा रंग है। सही, आज हम आपकी और पाकिस्तान की कहानी सुनेंगे। जी बिल्कुल। पाकिस्तान से मेरा
तारुफ वालिद की वजह से हुआ। मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। जी 2018 में मैं वहाँ गई थी और वहाँ रावलपिंडी में बहरिया टाउन में रहती। जी, हमारी मुलाकात भी पाकिस्तान में हुई थी। रावलपिंडी के अलावा आप और कहाँ गई? रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर। आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सा है? F7 मार्केट में अक्सर वहाँ जाती थी। मुझे जेवरात और दस्तकारियाँ बहुत पसंद है, जैसे कालीन, ज्वेलरी बॉक्स, स्कार्फ। पाकिस्तानी दस्तकारियाँ बहुत खूबसूरत है। मैंने अपने चीनी दोस्तों को इनका तोहफा भी दिया। जी, मुझे भी बहुत पसंद है और पाकिस्तानी खाने भी बहुत लजीज है। और आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? मेरी पसंदीदा तो बिरयानी है। अच्छा, वैसे बिरयानी क्या, चिकन कढ़ाई, समोसे, पकौड़े सब बहुत लजीज है। मजे की बात, मेरे वालिद तो खुद भी समोसे पकौड़े बना लेते हैं। F7 मार्केट बीजिंग की यांदाई शे से बहुत मिलती जुलती है। तो फिर चलें इसे इकट्ठे देखते हैं। वाह, जबरदस्त। ये चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है। जदीद बुलंदों वाला इमारतों और रवायती खूदों का इम्तिजाज बीजिंग की खूबसूरती और दीर्घशी में इजाफा करता है। 40 साल से जायद अरसे से जारी इस्लाहात और खुरेबीम की पॉलिसी ने न सिर्फ जदीद शहरी तामीरात की तेज़ रफ्तार तरक्की को फ़रोग़ दिया है, बल्कि रवायती सकाफती और कदीम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया है। खूदों बीजिंग की सकाफती का एक नागुज़र अंसर है। यहाँ लोग बीजिंग की तारीख का तजर्बा कर सकते हैं। इस इलाके को बीजिंग में हुतोंग कहा जाता है। यहाँ रिहायशी इलाका भी है और शानदार शॉपिंग एरिया भी है। अब खूदों में बड़ी बड़ी आपकी ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, जब मैं छोटी थी तो ऐसे ही हुतोंग के घर में रहती थी। तमाम रिश्तेदार हम एक साथ रहते थे। मुझे याद है सबसे मजे का वक्त होता था, हर साल जश्न बहार के मौके पर एक साथ मिलकर मजेदार खाना बनाते थे। वाह, वैसे बीजिंग के खाने भी बहुत लजीज हैं। हाँ, हम इनका जायका भी चुगते हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये बीजिंग का हलाल रेस्टोरेंट ज़िगुआंगयुआन है। यहाँ हलाल खाने की वसीह इक़साम दस्तयाब हैं। इसके अलावा बीजिंग की न्यूज हलाल फूड स्ट्रीट गाय के गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस की वजह से जिम्फर में मशहूर ब्रांड ये शेंग चाय और बीजिंग में सऊदी अरब, मलेशिया, मिस्र, पाकिस्तान जैसे ममालिक के रेस्टोरेंटों में भी लोग हलाल खाने की मुख्तलिफ इक़साम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। मुझे यूँ लग रहा है कि मैं अभी हूदों में हर तरफ आपकी यादें देख रही हूँ। शॉपिंग करना, सैर करना, खेलना बहुत दिलचस्प है। मुझे रवायती सकाफत और कदीम इमारत बहुत पसंद है, इसीलिए मैं भी अक्सर तारीखी मकामात की सैर करना बहुत पसंद करती हूँ। इस इलाके में आसपास बहुत सी तारीखी मकामात हैं। हम खाने के बाद सैर करें? हाँ हाँ, मज़ीद खा लें। ठीक है। बीजिंग में बहुत से कदीम इमारतें हैं, जैसे शाही महल, टेम्पल ऑफ हेवन और लामा टेम्पल, जिनमें सबसे मशहूर कदीम इमारत फॉरबिडन सिटी है। फॉरबिडन सिटी कदीम चीन में मिंग और चिंग खानदानों का शाही महल था। यह बीजिंग के मरकज़ में वाक़ है। फॉरबिडन सिटी 3 हारों पर मुहित है, जिनका रकबा तकरीबन 7,20,000 मरबा मीटर बनता है और तकरीबन 10,50,000 मरबा मीटर के इमारती रकबे पर मुहित है। यहाँ 17 से ज़ायद महलात और 9,000 से ज़ायद मकानात हैं। 1,000 साल से ज़्यादा की तारीखी तब्दीलियों के बाद फॉरबिडन सिटी अब भी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया को अपनी शान शौकत दिखा रहा है।
अब देखिए, फॉरबिडन सिटी का तर्ज तामीर तारीखी और एहसास बहुत मशहूर कौन है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि इस इमारत के जरिए मैं कदीम जमाने के लोगों से बातचीत कर रही हूँ। तो क्या आपने पाकिस्तान के तारीखी मकामात की सैर की और कैसा लगा? मेरी सबसे यादगार सैर थी जब मैं लाहौर के शाही किले में गई। क्या शानदार किला है वो। उसमें दाखिल होने के लिए मैंने अपने जूते उतारे और जो ही मैंने चप्पल पहनी, मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं एकदम उस पुराने दौर में पहुंच गई हूँ जब ये किला बना था। मैं भी वहाँ गई थी और मेरे लिए सबसे मुतासिर कुन शीश महल था। मुझे याद है कि इस कमरे में तमाम दीवार पर और छत पर शीशे का काम था और ये महल बादशाह शाहजहां ने अपनी मुल्का नूर जहां के लिए बनवाया था। उनकी मोहब्बत की कहानी उस जमाने की रोमांटिक दास्तान है। इसके साथ साथ बादशाही मस्जिद भी बहुत शानदार है। वो मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी। यहाँ एक ही वक्त में 60,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद वो बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। यही तारीख मकामात का नाकाबिले फरामोश किरदार है। उन मकामात में ये तारीख और उस दौर की रूह आज तक महसूस होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बीजिंग में जिनके शानदार माजी की इमारत कदीम इमारतें भी मौजूद हैं, जबकि जदीद शहरी जिंदगी भी मुसलसल तरक्की कर रही है। यहाँ आर्मी मयार की कंपनियाँ अपने मराकज़ कायम कर रही हैं। ये शहर मल्टीनेशनल कंपनियों का पसंदीदा मकाम है। ये तमाम उनासिर मिलकर कदीम शहर बीजिंग में नई जान डाल रहे हैं। बीजिंग में मौजूद दुनिया भर के लोग इस शहर को मजीद रंगीन और रौनक बना रहे हैं। फिरोजा, आप एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रही है ना? हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक कसीर जहत मालियाती इदारा है। इसलिए हमारे साथी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन हमारा शोबा सरमायाकारी है। हमारे सरबराह पाकिस्तानी हैं जो दुनिया भर में मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी के लिए रहनुमाई करते हैं। मुझे लगता है कि आपने बैनुल-अक़वामी माहौल का बहुत तजुर्बा किया है, यानी स्कूल जाना और फिर पेशावराना माहौल भी बैनुल-अक़वामी है। क्या ऐसा ही है ना? शायद ये मेरे वालिद की वजह से है। वो बैरूनी मुल्क काम करते थे और मैं बचपन में अक्सर गैर मुल्कियों के घर जाती थी। मुख्तलिफ ममालिक भी गई, तो मैं इस कसीर सकाफती को बहुत पसंद करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप मुख्तलिफ ममालिक में गईं, बहुत से मुख्तलिफ लोगों से मिलें और बहुत से मुख्तलिफ सकाफतों का तजर्बा भी किया। मुझे यूँ लगता है कि इस मुतनव्वि सकाफत की वजह से मैं इनमें फ़र्क और यकसानियत की तारीफ़ कर सकती हूँ। ज़्यादा अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ कि हमारी दुनिया तनव्वु की वजह से ज़्यादा खूबसूरत है। ब्रेक के बाद खुशामदीद सेगमेंट चाइना ट्रैवल में खुशामदीद। हांगझू शहर को रेशम के कपड़े का आबाई शहर कहा जाता है। यहाँ का रेशम बाजार चीन में अपनी नौ की मुनफरिद मार्केट है। यहाँ के बने रेशमी कपड़े की दुनिया भर में मांग है। चीनी रेशम को कम ख्वाब भी कहा जाता है। चाइना ट्रैवल में आपको रेशम कम ख्वाब से बने मलबूसात बनाने वालों से मिलवाते हैं। चीन के शहर हांगचो के बारे में एक कहावत है कि मैंने हांगचो के लिए हजारों मील का सफर तय किया। इसकी आधी वजह मगरबी झील है और दूसरी आधी वजह रेशम देखने की ख्वाहिश है। हांगचो को रेशम का आबाई वतन कहा जाता है। यहाँ का रेशम बाजार चीन में अपनी नौइयत का पहला बाजार है और यहाँ की मसनूआत दुनिया भर में बरामद की जाती हैं। इस गली में बहुत से मुअज़्ज़िज़ लोग छुपे हुए हैं। हमारी मुलाकात एक माहिर खातून दर्जी से हुई, चियांग मिंग, एक नफीस दुकान में।
हेलो हेलो। खुश आमदीद। अपने इर्द गिर्द देखें। ये सब बहुत खूबसूरत है, मेरा ख्याल है मैं ये पहन कर देखूं। ये तो बहुत खूबसूरत है, और दीदा ज़ेब भी। बहुत खूब। हम अपने लिए ऐसा ही लिबास सिलवाना चाहते हैं। जी बेहतर, ठीक है, कोई मसला नहीं। मेरी वालदा भी कपड़े सिया करती थीं जब मैं बहुत छोटा था। मेरे सारे कपड़े वालदा बनाया करती थी। बहुत ज्यादा फर्क है चीन और मगरबी तर्ज के लिबास में। हमारे पास फूलदार रेशम, जालीदार रेशम, खालिस रेशम और अतलस। हम उन्हें कपड़े के 4 खानदान कहते हैं, जबकि मगरबी तर्ज के लिबास आमतौर पर मसनूई धागों, ऊन और इस तरह की दूसरी चीजों से बनाए जाते हैं। जी हाँ, यही फर्क है। दस्तकारी में भी बहुत बड़ा फर्क है। जब मैं ये लिबास तैयार कर रही थी तो जो बात मैंने सबसे ज्यादा महसूस की वो ये थी कि आपको बिल्कुल पुरसुकून रहना पड़ता है। आपको इस काम से मोहब्बत होनी चाहिए। इस पर गौर करें, इसके वारिस बने। आपको तजस्सुस पैदा करने की जरूरत है और मुसलसल नए डिजाइन तैयार करने की भी। फैशन की तकलीद करें और नए अंदाज मुतारिफ करवाएं, नए कपड़े, नए पैटर्न वगैरह। जी हाँ, इस तरह आप हर साल तरक्की करेंगे। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया। च्यांगमिंग दर्जियों के घराने में पैदा हुई। इन्होंने अपने वालिद के साथ कपड़े सीने का काम शुरू किया सिर्फ 8 साल की उम्र में। इन्हें चीनी तर्ज के मलबूसात बनाने का शौक और जुनून है। इनका कहना है कि जब वो लिबास तैयार कर रही होती हैं तो बेहद खुशी महसूस करती हैं। मैं दुनिया के बारे में इनके नजरिए से मुतासिर हुआ हूँ। चीनी रेशम मशहूर है अपने पेचीदा डिजाइन की वजह से, जिसे कम ख्वाब कहा जाता है। इसकी तैयारी के तरीक़ाकार का जायजा लेने के लिए हम रेशम तैयार करने वाली एक मुकामी फैक्ट्री में गए, जिसकी तारीख 100 साल से ज्यादा पुरानी है। कम ख्वाब तैयार करना एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा अमल है। सबसे पहले हमें एक अच्छे डिजाइन की जरूरत होती है। डिजाइन के नमूने के मुताबिक कारीगर एक तसव्वुराती नक्शा तैयार करता है, जो कि कपड़े के असल डिजाइन पर मुश्तमिल नक्शा होता है। इस काम में तवील वक्त दरकार होता है, कम से कम 2 या 3 साल। ये सीखने के लिए तस्वीर कशी कैसे की जाए? 2 या 3 साल? इस हुनर की बहुत मांग है। तो ये इतना पेचीदा काम क्यों होता है? इसमें 2 या 3 साल क्यों लग जाते हैं? कभी कभार आपको वाकई एक मुश्किल सूरत हाल का सामना होता है, जब आपको एक रंग के ऊपर दूसरा रंग लगाने की जरूरत होती है। कभी कभार ये 4 या 5 रंग भी हो सकते हैं। आपको इस तरह का काम कपड़े के एक हिस्से पर करना होता है, और यही वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। एक आम चीनी शागिर्द ये हुनर थोड़ा सा सीखना चाहिए तो इसे 1 या 2 साल का अरसा दरकार होता है। काम के दौरान आपको सीखने का अमल जारी रखना पड़ता है, चाहे आप ये काम सारी जिंदगी करते रहे हों। और वाकई ये सच है। एक बड़े कागज पर डिजाइन तैयार करते वक्त हजारों रहनुमा नुक्ते लगाए जाते हैं, और इस दौरान आपकी तवज्जो परछाई, रंग और गहरे या हल्केपन वगैरह पर भी जरूरी है। ये हुनरमंदी की बहुत बड़ी आजमाइश होती है। जब एक कारीगर काम में मसरूफ होता है तो ये जरूरी है कि उसका जहन एक खास जाविये पर सोच रहा हो और उसकी सालों की कारीगरी आजमाइश से गुजर रही होगी। फिर पहले से तैयार किए गए खाके के मुताबिक जैकार्ड की प्लेटों को पंच कर दिया जाता है। जैकार्ड की प्लेटें दर हकीकत लूम पर धागों को कंट्रोल करने का प्रोग्राम है। ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। इसमें सिर्फ हाथ और पाँव ही काम नहीं कर रहे होते, आपको इस पर भरपूर तवज्जो देने की भी जरूरत होती है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि खाके की तमाम मालूमात को जैकार्ड की प्लेटों पर दुरुस्त अंदाज में मुंतकिल किया गया है। आप ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे ये काम करते हुए 40 साल हो चुके हैं। क्या ये काम मुश्किल है? ये बहुत मुश्किल है। जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आपकी आंखें, पाँव, हाथ एक दूसरे के साथ हम आहंग हों। हमें मुख्तलिफ रंगों की पाबंदी करना होती है उस वक्त जब हम बोर्ड तैयार कर रहे होते हैं। इस तस्वीर के मुताबिक ये काम कहाँ होना है, इस समत में या उस तरफ? इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे बहुत से काम करना होते हैं, ठीक है ना? जी बिल्कुल, ऐसे हजारों काम। डिजाइन पर मुश्तमिल प्लेट चलाने का अमल बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कंप्यूटर पर प्रोग्राम चलाया जाता है।
رنگوں کے بارے میں تفصیل جیکارڈ پلیٹوں پر منتقل کر دی جاتی ہے۔ ایک پروگرام کے لیے اکثر ہزاروں یا لاکھوں پلیٹوں کی ضرورت ہو سکتی ہے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ماسٹر شاؤ ڈیزائن کی پلیٹیں تیار کرنے کا کام گزشتہ 45 سال سے کر رہے ہیں۔ پچھلے 45 سال کے دوران انہوں نے سیکھنے کا عمل جاری رکھا اور اس کام میں مہارت حاصل کر لی۔ اب میں آپ کو ہاتھ سے چلنے والی اس مشین کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ اس کو پچ بورڈ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک شخص ہے جو اسے چلا کر دکھائے گا۔ یہ کام ختم ہونے کے بعد ہم انہیں ایک ترتیب میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ 5 مختلف رنگ ہیں۔ ترتیب مکمل ہونے کے بعد ایک مسلسل دہرائے جانے کا عمل ہے اور یہ بن گیا ایک پھول۔ یہاں پر اس سیدھی سفید لکیر کو تانا کہا جاتا ہے۔ افق کی لکیر جو آگے پیچھے جا رہی ہے بانا کہلاتی ہے۔ انہیں جیکارڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ترتیب مکمل ہونے کے بعد ہم اسی رنگ کا ریشمی دھاگا ڈالتے ہیں بانے کی جگہ پر۔ بانے کے اس دھاگے کو یہاں سے مکمل گزار دیا جاتا ہے اور پھر اس پر پاؤں رکھا جاتا ہے۔ پلیٹوں کو لوم میں ترتیب بار داخل کیا جاتا ہے اور ڈوریوں کے بانا گزرنے والے پیچیدہ راستے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو دھاگے کے رنگ کو کنٹرول کرتا ہے اور شٹل کے ڈیزائن کو بھی، اور یہ سب گزرتے چلے جاتے ہیں۔ بانے کے مختلف رنگ، یوں سمجھے کہ ہم نے یہاں یہ رنگ غلط لگا دیا اور اب اسے دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کی دوبارہ بنائی کی جائے گی۔ تو یہ مشین ہے جسے ایسی غلطی ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک بار کھینچے اور یہ واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو ہدایت کی حیثیت حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ ایک سافٹ ویئر کی طرح ہے۔ بالکل سافٹ ویئر۔ یہاں آؤ۔ تو اب آپ کے پاس یہ دھاگے ہیں، یعنی تانے۔ اسے انگریزی میں واپ کہا جاتا ہے، چینی زبان میں چنگشیان کہلاتا ہے۔ چنگشیان؟ بالکل ٹھیک۔ اور جو لمبائی کی طرف ہے اسے چنگتو۔ لمبائی کی طرف؟ او اچھا، بالکل۔ اوکے ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمودی سمت میں ہے۔ اچھا، اور اسے انگریزی میں ویفٹ کہا جاتا ہے۔ ویفٹ چینی زبان میں سے ویسین کہتے ہیں۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چینی کیریکٹر جو چنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے دراصل ایک تصویر کی طرح ہے۔ یہ قدیم کیریکٹر لکیروں کی ایک تصویر پر مشتمل ہے جیسے وہ اوپر اور نیچے جا رہی ہوں، اور بالکل نیچے ہمارے پاس کچھ ایسی شکل ہوتی ہے۔ یہ قدیم کیریکٹر لکیروں کی ایک تصویر پر مشتمل ہے جیسے وہ اوپر اور نیچے جا رہی ہوں۔ ویفٹ واقعی بالکل۔ اور وے ہے ایک قدیم کیریکٹر کی جو تصویر ہے ایک پاؤں کی جو بائیں طرف جا رہا ہے اور ایک پاؤں جو دائیں طرف جا رہا ہے، اور یہ شٹل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بائیں اور دائیں جاتی ہے۔ بائیں دائیں، بائیں دائیں۔ پیداوار کا روایتی طریقہ کار اس فیکٹری میں آج تک جاری ہے جو ہر قدم پر چینی لوگوں کی ذہانت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تانے کے ہزاروں دھاگے اوپر اور نیچے کھینچے جاتے ہیں جنہیں بانے گزرنے کے راستوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور گرہیں لگانے والے درجنوں دھاگے ایک ترتیب سے بنے جاتے ہیں۔ خاکہ یاد رکھنے والے آلے کی مدد سے بڑا کاریگر تانے کے مختلف دھاگوں کو کھینچتا اور اٹھاتا ہے، نرمی سے اور زور دے کر، تاکہ ایک خوبصورت پیٹرن تیار کیا جا سکے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم قدیم زمانے میں لوٹ گئے ہوں جس میں وقت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ریشم کی بنائی کی ٹیکنالوجی بھی مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ ہم مصنوعی ذہانت کے ڈیزائنر کی طرف سے اپنی مرضی کے مطابق تیار کیے گئے اسکارف دیکھ رہے ہیں فیکٹری کے بالکل سامنے۔ اور یہاں ہمارے پاس موجود ہے مصنوعی ذہانت کے تحت اسکارف منتخب کرنے کا طریقہ۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہمیں اپنے نام کے دستخط کرنا ہوں گے، وہ یقیناً کہیں چھپے ہوں گے، کہیں لیڈزر میں۔ لیڈزر کیا بس یہی ہے؟ نہیں، شاید یہاں کہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ارے یہ رہا۔ اچھا، اور پھر آپ اسے اسکین کرتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کام کر رہی ہے ہمارے لیے مرضی کے مطابق اسکارف تیار کرنے کے لیے۔
आज की जदीद फैक्ट्रियों में पैदावारी शोबे में नए तरीकों को मुसलसल अपनाया जा रहा है। इस फैक्ट्री की पिछली तरफ स्कार्फ तकरीबन 5 मिनट में तैयार कर लिए जाते हैं। इस रफ्तार की बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास रंगों के इंतज़ाम का निज़ाम मौजूद है जो कंप्यूटर के रंगों को मरबूत कर सकता है और मशीन के रंगों को तब्दील कर सकता है, ताकि जो देखोगे वो पाओगे का तासुर हकीकत बन जाए। लिहाजा इस तरह जब डिज़ाइनर एक डिज़ाइन मुकम्मल कर लेता है तो तस्वीर बराह रास्त मुंतकिल हो जाती है नेटवर्क के ज़रिए हमारे कॉपियर में, और इसके बाद हम आराम से इसका प्रिंट ले लेते हैं। वाह, लिहाजा ये दर हकीकत एक 21वीं सदी की फैक्ट्री है। मेरा मतलब है कि हर चीज़ खुदकार है, मुकम्मल तौर पर डिजिटल, और यहाँ कारीगर की तादाद भी कम है, जैसे ये जगह खुद ही काम करती रहती हो। आज हम मवाजना करेंगे कपड़े के इन 2 टुकड़ों का। एक तजुर्बे के जरिए इन टुकड़ों को रंगा जाएगा। ये एक आम कपड़े का टुकड़ा है और ये एक और कपड़े का टुकड़ा है जिसे हमने बगैर पानी की टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर बनाया है। इन टुकड़ों को इन 2 प्यालियों में बराबर तकसीम करते हैं और इस टुकड़े को यहाँ रखते हैं। इससे कम आलूदगी फैलेगी। ये मजीद साफ हो सकता है। ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा और मजीद रंगीन होता चला जाएगा। ये वाला तो बस ये सुस्त है, हसरतनाक। हसरतनाक। तुम अपने आप को कपड़ा कहते हो? हाँ, मैं अपने आप को कपड़ा कहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कपड़े इस टुकड़े से कम आलूदगी पैदा होगी और ये पानी दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। ओहो, क्या वाकई ही ऐसा है? हाँ, ये बिल्कुल पानी की तरह नजर आता है। क्या आप इसे पी सकते हैं? तुम बिल्कुल इसे पी सकते हो। ये मुज़िर या नुकसानदेह नहीं है। चलो पहले मैं पी लेता हूँ। ये नीचे चला गया। मैं चचा खानजा के साथ तवील दिन गुजारने के बाद बहुत प्यासा हो चुका हूँ। ओहो, इसका जायका तो बहुत अच्छा है। मजाक कर रहा हूँ। पैदावार के तरीक़ेकार में बेहतरी के लिए ये लोग लिबास को ज्यादा से ज्यादा माहौल दोस्त बनाने का अज़्म रखते हैं। लिबास किसी भी शख्स के जिस्म की सतह होती है, लेकिन इस लिबास के पसे पर्दा हम एक तारीख देखते हैं, दानिशमंदी और कदीम लोगों की टेक्नोलॉजी और गुजरते वक्त के साथ तब्दीली का एहसास। लिबास के जरिए हम एक वसी दुनिया देख लेते हैं। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।